آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈپریشن کی ان چھپی ہوئی علامات پر بات کریں گے جنہیں اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے۔ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں لسنرز؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص روزانہ دفتر جاتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر خوش گپیاں بھی لگاتا ہے، سوشل میڈیا پر خوش بھی نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر سے ڈپریشن کا شکار ہے، تو کیا میری اس بات پر آپ یقین کر لیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈپریشن ہر وقت رونے، خاموش رہنے یا ہر وقت اداس رہنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ برسوں تک اس حالت میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، مگر نہ تو وہ خود اس کو پہچان پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے اپنے۔ آج کل ہم اکثر تھکن، چڑچڑاپن، نیند کی خرابی یا لوگوں سے آہستہ آہستہ دور ہونے کو مصروف زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات یہی خاموش اشارے کسی گہرے مسئلے کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈپریشن کی ان چھپی ہوئی علامات پر بات کریں گے جنہیں اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریسرچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے جا سکتے ہیں جن سے آپ اپنی یا اپنے کسی پیارے کی مدد کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈپریشن اصل میں ہے کیا چیز۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن اور ٹیمپریری سیڈنس ایک ہی چیز ہے، لیکن ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن اور ٹیمپریری سیڈنس ایک ہی چیز ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ لیٹ سپوز کہ آپ کا کوئی پلان ناکام ہو گیا، امتحان اچھا نہ ہوا ہو یا کسی اپنے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو، تو چند دنوں کے لیے ایسے موقع پر اداس ہونا ایک فطری عمل ہے۔ لیکن اگر یہی سیڈنس یا اندر سے خالی پن کا احساس 2 ہفتوں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے برقرار رہے اور اس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی، کام یا ریلیشن شپس متاثر ہو رہے ہوں، تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپریشن صرف آپ کے ایموشنز کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی، ڈیسیژن میکنگ، سلیپ، ایپیٹائٹ اینڈ ایون توجہ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے پائے جاتے ہیں کہ دل تو کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ڈپریشن ایک حقیقی طبی کیفیت ہے جس میں دماغ کے مختلف حصے اور اعصابی نظام متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف مثبت سوچ رکھنے یا یہ کہنے سے کہ چلو تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہوں، اس سے ختم نہیں ہو جاتا۔ ایکچولی پاکستان جیسے معاشروں میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لوگ ذہنی کیفیت کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس کیفیت کو صرف اس ڈر سے چھپا لیتے ہیں کہ لوگ کہیں انہیں کمزور، ایمان کی کمزوری یا سست نہ سمجھ لیں۔
दुख की बात यह है कि बजाय इसके कि वो बर वक्त किसी से हेल्प लें, अंदर ही अंदर तकलीफ को बर्दाश्त करते रहते हैं। इसीलिए डिप्रेशन की इलामात को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी मसला समझ में आ जाए, उतनी जल्दी ही कोई मुनासिब मदद हासिल की जा सकती है। और लिसनर्स, मेरी इस एपिसोड को रिकॉर्ड और आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि डिप्रेशन की अलामात और साइंस को जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी के साथ आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उतना ही कम है। अब आइए उस पहले साइन की तरफ चलते हैं जिसे अक्सर लोग मसरूफ़ होने का नतीजा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात अच्छी नींद ली हो, लेकिन सुबह उठते साथ ही आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि जिस्म में जैसे जान ही नहीं है? ऑफिस, कॉलेज या घर के मामूल के काम भी पहाड़ जैसे लगने लगे हों। बहुत से लोग इसको सिर्फ काम, कारोबार, उम्र या मौसम का असर समझते हैं। लेकिन अगर यही कैफियत कई महीनों या हफ्तों तक जारी रहे ना, कि दिल किसी काम को करने में ना लगे, तो ये डिप्रेशन की एक अलामत हो सकती है। रिसर्च स्टडीज से मालूम हुआ है कि डिप्रेशन में मुब्तला अफराद हमेशा जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि जिस्मानी थकन का भी शिकार होते हैं। दिमाग और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जहनी दबाव, तवानाई, तवज्जो और जिस्मानी फ़आलियत पर असर डालता है। पाकिस्तान में ये फ़िक्रे अक्सर सुनने को मिलते हैं। जिस्म थका थका रहता है, हर वक्त तबीयत कुछ काम करने को नहीं मानती। फिर वो अपने मुख्तलिफ जिस्मानी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आती है और वो मज़ीद उलझन का शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली मसला जिस्म नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ होती है। अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखें कि हर थकन की वजह डिप्रेशन भी नहीं होता। खून की कमी, थायराइड के मसाइल, नींद की कमी या और भी कई बीमारियां इसकी वजह हो सकती हैं। इसीलिए खुद तशखीस करने की बजाय मुकम्मल चेकअप करवाएं। ये बात करते हुए मुझे वो इंग्लिश की स्टोरी याद आ गई है जिसका नाम था अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। यस, उसका रोल आपने प्ले नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? डॉक्टर के पास जाएं और उससे चेकअप करवाएं। खास तौर पर जब साइंस मुसलसल बरकरार रहें। अगर आप ये फील कर रहे हों कि 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं, आपका कोई भी काम, इवन मामूली काम करने को दिल नहीं करता, तो उसे नज़रअंदाज मत करें। अपने सोने और जागने के औकात बेहतर बनाएं। कोई जिस्मानी सरगर्मी शुरू करें और अपने किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ अपनी ये कैफियत ज़रूर शेयर करें। अगर इसके बावजूद कोई बेहतरी ना आए, तो किसी माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन डिप्रेशन हमेशा थकन की सूरत में भी ज़ाहिर नहीं होता। ये बाज़ लोगों में चिड़चिड़ापन और मुसलसल उदासी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। हम जब डिप्रेशन को इमेजिन करते हैं तो हमारे जहन में उदास इंसान की सूरत आती है। लेकिन हकीकत में कुछ लोगों में डिप्रेशन उदासी से कहीं ज़्यादा गुस्से का इज़हार और चिड़चिड़ापन की सूरत में आता है। ज़रा सोचें, क्या आपने कभी अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा शख्स देखा है जो पहले पुरसुकून था,
मगर अब थोड़ी सी बात पर भी भड़क उठता है। दफ्तर में, घर में या ट्रैफिक में छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती हैं। लोग उसे गुस्से वाला या बदतमीज मिजाज समझ लेते हैं ना, हालांकि वो अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा होता है। खास तौर पर हमारे माशरे में मर्द अपनी उदासी या कमजोरी का इजहार करने से हिचकिचाते हैं। वो रोने या अपने जज्बात को बयान करने की बजाय गुस्से, खामोशी या सख्त रवैये से अपनी ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हर गुस्सा डिप्रेशन होता है, लेकिन अगर गुस्से के साथ साथ थकन, बेदिली, भूख या नींद में तब्दीली और दिलचस्पी खत्म होने जैसी अलामात ज़ाहिर हों तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए। अगर आप ये महसूस करने लगें कि आपको पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, तो फौरन खुद को कसूरवार ठहराने की बजाय खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मैं वाकई गुस्से में हूं या मेरी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि मैं दबाव का शिकार हो गया हूं। कभी-कभी सही सवाल पूछना ही मसले को समझने की तरफ पहला कदम होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे साइन की जो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है। उन चीज़ों में दिलचस्पी का ख़त्म ही हो जाना जो कभी खुशी दिया करती थी। सोचें, वो काम जो आपके दिन का खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था, अब आपको बेमानी लगने लगे। हो सकता है पहले आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हुआ करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, दोस्तों में चाय पर घंटों बैठे रहते थे, किताबें पढ़ा करते थे, और अब वो सब कुछ सामने मौजूद होने के बावजूद दिल ना करे, ना वो खुशी महसूस हो, ना जोश, और ना ही कोई दिलचस्पी जाहिर हो। साइकोलॉजी में इससे दिलचस्पी या अम्यूज़मेंट में नुमायाँ कमी कहा जाता है, और ये डिप्रेशन की बहुत अहम अलामत है। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी एक शौक से उकता गए हैं, बल्कि ये कि वो चीज़ें भी खुशी ना दें जो आपको पहले जिंदा दिली का एहसास दिलाती थी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अली हर जुमे को बिला नागा क्रिकेट खेला करता था, लेकिन चंद महीने गुजरे हैं कि वो कोई ना कोई बहाना लगा देता है। दोस्तों ने समझा कि शायद वो मसरूफ होगा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल ही नहीं करता था। और बाद में जब उसने किसी माहिर नफ्सियात से राबता किया तो पता चला वो तो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, और यही बेदिली उसकी नुमायां अलामतों में से एक थी। अगर आपको ये महसूस होने लगे कि 2 से ज़्यादा हफ्ते गुजर गए हैं, आपको खुशियां नहीं मिल रही, खास तौर पर उन चीज़ों में भी खुशी महसूस नहीं होती जो आपका पहले कभी शौक हुआ करता था, तो प्लीज़ इससे ये कहकर नज़रअंदाज ना कर दें कि मूड ख़राब है। अपने आप पर दबाव डालने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर ये कैफियत बरकरार रहे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक वाइज डिसीजन है। लेकिन दिलचस्पी खत्म होने के साथ साथ डिप्रेशन एक और खामोश तब्दीली भी लाता है, जिसे अक्सर लोग रूटीन की खराबी समझ लेते हैं, और वो है नींद और भूख में तब्दीली आना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिप्रेशन के दौरान कुछ लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी पूरी रात ही नहीं नींद ले पाते? यही बात भूख के साथ भी हो सकती है। डिप्रेशन के दौरान कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं,
जबकि कुछ लोग बिल्कुल भूखा रहना शुरू कर देते हैं। ये तब्दीलियां बहुत मामूली लगती हैं ना, लेकिन अगर कई हफ्तों तक मुसलसल जारी रहें तो ये ज़हनी खराबी की कैफियत हो सकती है। लेट्स सपोज कि एक शख्स रात को वक्त पर सोता था, लेकिन अब वो रात को सोने में 2 या 3 बजा देता है। सुबह उठने में भी मुश्किल होती है, काम में दिल भी नहीं लगता और सारा दिन थकन महसूस करता रहता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 12-12 घंटे सोते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ताज़ा दम महसूस नहीं करते। इसी तरह डिप्रेशन के दौरान कुछ लोगों का दिल खाने से उठ जाता है, जबकि कुछ लोग बार बार मीठी और ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। अगर यही तब्दीलियां 1 या 2 दिन रहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मसला ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो फिर इसे संजीदगी से लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ ना भाई। रोज़ाना सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर कर लें। सोने से काफ़ी देर पहले तक कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल छोड़ दें। और सबसे अहम बात, मतवाज़न ग़िज़ा लेने की कोशिश करें। अगर इन तब्दीलियों के बावजूद मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन सिर्फ ज़हनी या जज़्बात नहीं, कभी-कभी तो जिस्म को भी इस तरीके से मुतासिर करता है कि इंसान जिस्मानी दर्द महसूस करता है। हालाँकि वजह तो कुछ और होती है। मसलन बार-बार सर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में खिंचाव या मैदे की खराबी। इवन इंसान डॉक्टरों के पास भी जाता है, टेस्ट भी करवाता है, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है। लेकिन इसके बावजूद तकलीफ खत्म नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग और जिस्म का एक गहरा ताल्लुक है। जब इंसान तवील अरसे तक डिप्रेशन का शिकार होता है ना, तो उनके मनफी असरात जिस्म पर भी पड़ते हैं। उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि दर्द फर्जी है। जिस्मानी दर्द हकीकी होता है, लेकिन उसकी जड़ कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि वो ज़हनी होती है। पाकिस्तान में अक्सरियत उन लोगों की है जो सिर्फ जिस्मानी इलाज करवाते रहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। नतीजतन असल मसला देर से पता चलता है। लिसनर्स, अब आते हैं सबसे हैरान कुन अलामत की जानिब। कुछ लोग डिप्रेशन के बावजूद इतने नॉर्मल दिखाई देते हैं कि देखने वाले को बिल्कुल शक भी नहीं गुजरता कि ये शख्स अंदर से किस जंग का सामना कर रहा है। आम जुबान में बाज माहिरीन इसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। अगरचे ये कोई तिब्बी तशखीस नहीं है। इस इस्तिलाह से मुराद ऐसे अफराद हैं जो बज़ाहिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो जारी रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मुसलसल उदासी, बेदिली या ज़हनी दबाव महसूस करते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये सोचकर खामोश रह जाते हैं कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो ये कहकर टाल देंगे कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। यही वजह उन्हें खामोशी से अंदर ही अंदर बर्दाश्त करने पर मजबूर करती रहती है। और यही सोच उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेने से रोके रखती है। लिसनर्स, प्लीज कीप इन माइंड, किसी भी शख्स की ज़ाहिरी कामयाबी या उसकी मुस्कुराहट उसकी ज़हनी कैफियत का मुकम्मल सबूत नहीं होती। इसीलिए हमें लोगों को उनके सिर्फ चेहरों से नहीं, बल्कि उनकी बातों, रवैयों और मुसलसल बदलती आदतों से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए।
اگر آپ خود ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو اکیلے برداشت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے خاندان والوں اور قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی پروفیشنل ہیلپ لینے میں مدد کریں۔ آئیے ایک ایسے شخص کی مثال سمجھتے ہیں جسے دنیا طاقت، کامیابی اور اعتماد کی علامت سمجھتی ہے۔ ڈوین جانسن کو آپ جانتے ہیں؟ یہ ایک مشہور ایکٹر اور ریسلر ہے۔ اس نے کئی سال پہلے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ زندگی کے مختلف ادوار میں ڈپریشن میں سے گزرے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید زندگی کی تمام امید ختم ہو گئی ہو۔ باہر سے لوگ انہیں ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن اندر سے وہ ذہنی کشمکش کا سامنا کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی کیفیت پر بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ خاموش رہنے کی بجائے اگر اس کیفیت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ہیلپ لی جائے تو یہ خاموشی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ ہر کامیاب شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ ڈپریشن کسی کی شہرت، کامیابی یا مالی حیثیت کو نہیں دیکھتا۔ یہ کسی بھی عمر، پیشے یا پس منظر رکھنے والے انسان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص جو بالکل نارمل دکھائی دیتا ہو، اس کی صرف مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں وہ اندر سے بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ کبھی کبھی ایک سادہ سا سوال کہ کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اندر سے جیسے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ کسی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ آئیے ایک فرضی مگر حقیقت کے قریب کیس سٹڈی دیکھتے ہیں جو عام میڈیکل آبزرویشن پر مبنی ہے۔ احمد 2 سالہ بینک ملازم اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصے سے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میں ہر وقت تھکا رہتا ہوں، دفتر میں توجہ برقرار نہیں رکھ پاتا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، گھر آ کر سیدھا بستر پر لیٹ جانا۔ شروع میں گھر والوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی دفتری دباؤ ہے، پھر اس کی نیند خراب ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آنے لگا، ایون کہ اس نے وہ سرگرمیاں بھی ترک کر دیں جس میں انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آخر کار اس کی اہلیہ نے اسے ایک ماہر نفسیات سے ملنے پر آمادہ کر لیا۔ تفصیلی جائزے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ احمد بھائی تو ڈپریشن کا شکار تھے۔ ٹریٹمنٹ پلان میں نفسیاتی مشاورت، ڈیلی روٹین میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور ڈاکٹر کی نگرانی میں مناسب علاج شامل کیا گیا، اور چند ہی مہینوں کے اندر اس کی توانائی، نیند اور باقی روزمرہ معاملات میں بہتری آنے لگی۔ اس کیس سٹڈی سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ ڈپریشن اکثر اچانک نہیں آتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ پروگرس کرتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس کو وقت پر ہی پہچان لیا جائے نا تو صحت یابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اب ملین ڈالر کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر ڈپریشن کی علامات پہچان لیں یا اپنے کسی عزیز کے اندر یہ علامات موجود ہوں تو ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ لیٹس ڈسکس اٹ۔
اگر آپ نے آج کی اس ایپیسوڈ میں سے چند ایک علامات اپنے اندر محسوس کی ہیں، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ آپ کے اندر ایک یا دو علامات کے ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ان علامات کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ ہفتے گزر گئے ہیں اور آپ کی روزمرہ کی روٹین بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اسے سنجیدگی سے لیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ بالکل خاموش نہ رہیں۔ اپنے احساسات کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ بیان کرنے سے انسان تنہائی کم محسوس کرتا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی مگر کانسسٹنٹ تبدیلیاں لائیں۔ روزانہ سونے اور جاگنے کا ایک وقت مقرر کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ روزانہ ہلکی واک یا ورزش کریں۔ غذا متوازن کریں اور جتنا ہو سکے دھوپ میں بیٹھنا شروع کریں یا دھوپ میں وقت گزارنا شروع کریں۔ یہ عادتیں مکمل علاج نہیں ہیں، لیکن بحالی کے سفر میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر ان تبدیلیوں کے باوجود مسئلہ برقرار رہے نا یا بڑھنے لگے، تو کسی ماہر نفسیات کے ساتھ مشورہ ضرور کریں۔ لسنرز، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پروفیشنل ہیلپ لینا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز اس کیفیت سے گزر رہا ہے نا، تو اس کو یہ کہہ کر نظر انداز نہ کر دیں کہ یار مثبت سوچ رکھو یا اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اس کی بجائے اس کی بات توجہ سے سنیں، اس کے جذبات کو تسلیم کریں اور ضرورت پڑنے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ لسنرز، آخر میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کسی شخص میں یہ محسوس کریں کہ وہ خود کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو فوری طور پر اپنے علاقے کی ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کریں یا کسی مستند ماہر نفسیات سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں بروقت امداد لینا یا کسی ماہر نفسیات سے ہیلپ لینا کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ لسنرز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ڈپریشن ہمیشہ نظر نہیں آتا۔ کبھی تو یہ مسلسل تھکن، کبھی چڑچڑاپن، کبھی نیند اور بھوک میں تبدیلی، کبھی پسندیدہ چیزوں میں بے دلی، کبھی تو یہ جسمانی درد، اور کبھی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ کام آن لسنرز، اس پوری ایپیسوڈ کا ٹیک اوے یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے۔ علامات کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کو پہچاننا، سمجھنا اور بروقت مدد لینا ہی دانش مندی ہے۔ لسنرز، اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہے تو اسے کائنڈلی اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خاص طور پر اس شخص کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے جس کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ شاید یہ آپ کا چھوٹا سا ایکشن کسی انسان کی زندگی بچا لے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی، اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ منڈے۔